कपिल पंडित तो पुछगिछ दे लई पंजाब आ सकती है मुंबई पुलिस। कपिल ने लॉरेंस के कहण ते कीती सी सलमान खान दे कर दी रेकी। मूसेवाला कतलकांड दे विच गिरफ्तार है शूटर। सरहदी जिलों की फेरी दौरान गवर्नर ने खड़े किए वड्डे सवाल। बोले नशे और हथियारों की तस्करी तक पुलिस दियां कालियां भेडां शामिल। पूरी गंभीरता के नाल नहीं लिया जा रहा मामला। हरियाणा में एक होर अतवादी साजिश नाकाम। कुरुक्षेत्र तो बाद हुण कैथल तो मिला 1.5 किलो RDX। बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। नवांशहर के नेड़े भयानक सड़क हादसे ने उजाड़िया परिवार। ट्राले की लपेट में आईयां 2 गड्डियां। हादसे में इको परिवार के 3 जियां की मौत। मां प्यो ते बेटे ने मौके ते तोड़िया दम। खन्ना विच झपटमारा की दहशत। घर के बाहर खड़ी महिला के गले चो चैन खोण की कोशिश। महिला ने बाइक सवार झपटमारा का किया मुकाबला। फरार होए बदमाश। जलंधर के ताजपुर चर्च के विच कैंसर पीड़ित बच्ची की मौत ते हंगामा। मापिया ने पादरी वरजिंदर ते इलाज के नां ते पैसे ठगण का लाया इल्जाम। एम्स के जवाब तो बाद इश्तिहार देख के चर्च पहुंचे सी मापे। 1984 के सिख कतलेआम नूं लैके दिल्ली हाईकोर्ट की वड्डी टिप्पणी। कहा देश अजे भी इन्हां दंगियां दा चल रहा है संताप। जख्म अजे भी अल्ले। वध उम्र का हवाला दे के नहीं बच सकते तत्काली जवाब दे अधिकारी। सीपी सिद्धू कतल मामले विच मुलजिम कल्याणी सिंह की जमानत ते अज आ सकता है फैसला। पिछली सुनवाई ते हाईकोर्ट ने फैसला रखा सी सुरक्षित। चंडीगढ़ में इक्की ठगां दा गिरोह काबू। लोकां नूं डिजिटल ठगी दा बनाउंदे सन शिकार। लोन का लालच देके करते सन ठगी। अमृतसर विच स्कूल नूं उड़ान दी धमकी। फिर निकली स्कूल के बच्चों की शरारत। मैथ्स का पेपर टालण दे लई दित्ती सी फर्जी धमकी। पिता के फोन तो ही भेजिया सी मैसेज। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम छेती पंजाब आ सकती है। जी हां, कपिल पंडित तो पुछगिछ दे लई मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पंजाब दा रुख कर सकती है। कपिल पंडित तो पूछताछ करने दे लई, क्योंकि कपिल पंडित तो शख्स है जिसने सलमान खान दे घर दी रेकी की सी और रेकी लॉरेंस बिश्नोई दे कहण ते कीती गई सी। ये वड्डी खबर इस वेले तुहानूं दस रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम हुण पंजाब आ सकती है कपिल पंडित दे नाल पुछगिछ दे लई। कपिल पंडित ने ही सलमान खान दे घर दी रेकी की सी। लॉरेंस बिश्नोई दे कहण ते रेकी की गई सी और सलमान नूं जानों मारन दी धमकी दे मामले विच जांच के लिए मुंबई पुलिस पंजाब आ सकती है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच शूटर कपिल पंडित गिरफ्तार है। नेपाल बॉर्डर तो उसनूं काबू किया गया सी। दीपक मुंडी और उसके एक होर साथी दे नाल उसनूं काबू किया गया सी। मेरे सहयोगी मनोज राठी इस वेले मेरे नाल जुड़ रहे हैं। मनोज, मुंबई क्राइम ब्रांच हुण रुख कर सकती है पंजाब दा। कपिल पंडित दे नाल पुछगिछ हो सकती है। बिल्कुल गगन, जिदा तुसी भी जिक्र किया कि कपिल पंडित तो पुछगिछ हो सकती है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई दा गुरगा कपिल पंडित जो कि सिद्धू मूसेवाले केस च भी नामजद किया गया है। कपिल पंडित, राजिंदर चोकर, दीपक मुंडी, ये तीनों सिलीगुड़ी तो काबू किया सीगा। दिल्ली की जॉइंट ऑपरेशन, दिल्ली ते पंजाब पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन ते एक बड़ा खुलासा जिहड़ा है कपिल पंडित ने किया सीगा कि लॉरेंस बिश्नोई दे कहण ते मैं सलमान खान दे घर दी रैकी भी की है। क्योंकि अगला टारगेट कौन सी, क्या सलमान खान अगला टारगेट सीगा लॉरेंस बिश्नोई दा? ये बहुत बड़े खुलासे जिहड़े हैं कपिल पंडित ने किए हैं। तो जल्द जिहड़े पुलिस सोर्सिस सानू जानकारी दे रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने पंजाब पुलिस दे नाल गलबात की है। कुछ चीज़ां शेयर की गई हैं कपिल पंडित नूं लैके, बहुत सारी चीज़ां शेयर की गई हैं। गगन, तुहानूं थोड़ा सा दस दिए बैकग्राउंड। 2018 च संपत नेहरा दिल्ली की तिहाड़ जेल च बंद है। लॉरेंस बिश्नोई का खास गुरगा है। 2018 च मुंबई जाके सलमान खान की रैकी की गई सी संपत नेहरा वालों। संपत नेहरा, हालांकि उस वेले जब यह फड़िया गया सी, बाद च संपत नेहरा ने खुलासा किया सीगा कि मेरे कोल वैपन जिहड़ा हैगा वो टैक्नोलॉजी वाले वैपन नहीं सीगे, क्योंकि सलमान खान बिल्कुल नेड़े तक नहीं पहुंच सकता सीगा, क्योंकि उहदे नाल बॉडीगार्ड्स होंदे, इस करके वो उन्हों मार नहीं सकिया। लेकिन बिल्कुल पूरा रैकी करने तो बाद उन्होंने मारन गया सीगा संपत नेहरा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया सीगा। संपत नेहरा फड़िया गया सीगा। उस तो बाद दोबारा तो लॉरेंस बिश्नोई ने
ਆਪਣੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰੋ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਥ੍ਰੈਟ ਲੈਟਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ। ਕਿਆ ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਖਾਸ ਗੁਰਗਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਹੈਗਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਠਿਕਾਣਾ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਠਿਕਾਣਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੱਜਣ ਦੇ ਫਿਰਾਕ ਸੀਗੇ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਜਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰੈਕੀ ਔਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗगन ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ, ਆਤੰਕੀ ਰਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਥ੍ਰੈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ NIA ਜੇ ਜਦ ਕੱਲ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ NIA ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, A ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਰਸੂਖਦਾਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਨੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਟਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਟਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੇ ਕਈ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਦ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਮੁੰਬਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਪਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ, 32 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਟਲ, 312 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਥਿਆਰ, ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਪਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਕੌਣ ਸੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਿਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ कराएगी कपिल पंडित ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਦ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗगन मनोज, एक और सवाल यह है कि हरियाणा दे गैंगस्टर संपत नेहरा हो गया, कपिल पंडित हो गया, नॉर्थ इंडिया दे गैंगस्टर मुंबई जाके रैकी करते हैं सलमान खान दी, मुंबई जाके सलमान खान नू टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं। बिना महाराष्ट्र बेस गैंगस्टर की मदद दे यह मुमकिन नहीं हो सकता। सीधे तौर पर जे कहा जाए, ईवन जेकर सिद्धू मूसेवाला कतलकांड की गल करिए, संतोष जाधव जिहड़ा अरेस्ट होया, मुंबई दे नाल जिहड़ा लिंक निकलता है लारैंस बिश्नोई का, की लगता है कि कपिल पंडित नू उत्थे ले जाके भी आमो सामने बिठा के भी इस तरीके की पुछगिछ हो सकती है? क्योंकि इस मामले के तार भी मुंबई के नाल जुड़ते हैं और पर्टिकुलर उत्थे जाके रेकी करके आंदा है कपिल पंडित, तां बिना उत्थे दे गैंगस्टर की मदद दे
ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਮਨੋਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ ਵੀ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੋਂ ਰੈਕੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ, ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਥਰੂ ਸੰਪਤ ਨੇਹਰਾ ਐਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਐਂਡ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। तो इन्होंने काफ़ी इलैबोरेट रैकी की सी एंड दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन मुंबई। तो इन्वेस्टिगेशन दे विच असी एंगल भी वेरीफाई कर लांगे। उधर मुख्यमंत्री भगवंत मान दे विदेश दौरे दे विचाले गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के सरहदी जिलों का दौरा कर रहे हैं। सीएम विदेश के विच ने और गवर्नर कर रहे हैं पंजाब के सरहदी जिले का दौरा, जिथे उन्होंने खड़े किए ने सवाल। जी हाँ, नशे ते हथियारों की तस्करी दे विच पुलिस की मिली भुगत है और ये कह रहे हैं पंजाब के गवर्नर ये कह रहे हैं पुलिस दियां कालियां भेडां जिहड़ियां ने और तस्करी के मामले दे विच शामिल ने। गवर्नर ने सारे सवाल जिहड़े हैगे वो खड़े किए ने। विदेश गए हुए ने सीएम भगवंत मान और गवर्नर ने फेरी की है सरहदी इलाकों की, पंजाब के सरहदी इलाकों की फेरी की। और वड्डी गल यह है कि जिस वेले गवर्नर ये कह रहे सी उस वेले पंजाब पुलिस के आला अधिकारी उत्थे मौजूद सीगे, मंच ते मौजूद सीगे। उन्हां दी मौजूदगी दे विच ये गल जिहड़ी हैगी है गवर्नर दे वल्लों कही गई है कि पुलिस दियां कालियां भेडां जिहड़ियां ने ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ने। पंजाब के सरहदी जिला दौरा करे गवर्नर ने बेहद गंभीर सवाल खड़े किए ने। नशे ते हथियारों की तस्करी विच पुलिस की मिली भुगत है, पुलिस दियां कालियां भेडां तस्करी विच शामिल ने। नशे के मसले नूं गंभीरता नाल नहीं लिया गया, जबरदस्त इच्छा शक्ति की लोड़ है। गवर्नर ने कहा बॉर्डर के नेड़े नजायज माइनिंग ते देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। माइनिंग के नाल पाकिस्तान तक की पहुंच हो सकती है ते बंकर तक डैमेज हो रहे हैं, पुलों दी नीहां कमजोर हो रही ने। दिलचस्प गल यह है कि जिस वेले गवर्नर पुलिस से गंभीर सवाल चुक रहे सन उस दौरान डीजीपी गौरव यादव भी उन्होंने नाल बैठे हुए सन।
ये चिंता है, कानों में जो आवाज गूंजती है, कई बार आती है रिपोर्ट, हमारी भी यंत्रणा है थोड़ी जान पहचान के लोगों से। जब पंजाब में साल भर हो गया तो रिपोर्ट मिलती है कि कुछ थाने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मिल जाते हैं, तभी पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। स्मगलिंग तो डीजीपी साहब अश्योर्ड मी पूरा ध्यान देंगे, और इस तरह का कोई तत्व होंगे तो इधर, मतलब ये जो इलीगल माइनिंग है ये भी बहुत चिंता का विषय है ये राष्ट्र के लिए। बॉर्डर पे आर्मी का तो शिकायत यहां तक है कि उनके कुछ बंकर तक डैमेज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द इलीगल माइनिंग। बंकर को भी फाउंडेशन लगता है ना, इससे डैमेज, बंकर डैमेज हो जाते हैं। बड़े बड़े ब्रिज बने हैं, इलीगल माइनिंग वहां होती है तो ब्रिज के फाउंडेशन कमजोर हो जाते हैं, ब्रिज कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं, हुए भी हैं, इलीगल माइनिंग से हुए भी हैं कोलैप्स। और सबसे बड़ा ये इलीगल माइनिंग, इलीगल एंटी सोशल एलिमेंट्स के अड्डे बन जाते हैं, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि इलीगल है तो कुछ भी होता है ना, उनके आड़ के पीछे पूरा स्मगलिंग, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, सभी पाकिस्तान वालों की भी पहुंच है, सभी कुछ हो सकता है। ये एट एनी कॉस्ट कैसे होता है, ये भी बंद होना चाहिए। ये चिंता की चीज है हमारी, बहुत बड़ी चिंता की बातचीत। अब माइनिंग जब होती है, एंटी सोशल एलिमेंट तो आते ही हैं, डैमेज भी करते हैं, परंतु हुई कैसे, बिना वरद हस्त के कहीं होती नहीं। वो आइडेंटिफाई करने का काम है इनका, डीजीपी साहब का। मैं तो कहता हूं कितना भी बड़ा आदमी हो, यदि उनके पीछे यदि ध्यान में आता है तो यू शुड गो एंड टेक एक्शन स्ट्रिक्ट। बॉर्डर का इलीगल माइनिंग को हम खाली प्लेन में जो इलीगल माइनिंग होती है वो वैसा करके लाइटली ट्रीट नहीं कर सकते। ये देश के साथ धोखा है। मैं तो इनको कहता हूं कि माइनिंग के ऑफेंस एक्ट के ऑफेंस की बजाय देशद्रोह का आरोप लगाओ उनको ऊपर, तो फाइनली बंद होगा। ये लोग देशद्रोही है जो इस तरह का काम करते हैं। चुनाव होते हैं, जब भी पार्टियां आती हैं, चुनाव लड़ती हैं, ये ड्रग्स बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, माइनिंग बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। देखिए हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, हमारे डीजीपी साहब बैठे हैं, देखिए इनसे बड़ा तो और कोई है नहीं, सीएम साहब आ रहे हैं और आप गवर्नर बहुत बड़े होते हैं। तो सर क्या कौन सी ऐसी ताकतें हैं कि जो हमारी सरकारों से भी ज्यादा ताकतवर हो गई, जिनके ऊपर लगाम नहीं पाया जा सकता है आखिरकार, और ज्वलंता सवाल चाहती है, जवाब ही चाहती है। ये तो बातें सुनते सुनते लोगों के, जैसे आपने कहा ड्रग्स पहले तो कॉलेजों में था, अब स्कूलों में आ गया है। बहुत सी वीडियो भी वायरल होती हैं कि बच्ची लड़कियां ड्रग्स लेने लगी हैं। आखिरकार इस समस्या का हल क्या है? फेलियर सरकारों का है, एजेंसियों का फेलियर है, या हमारे नेता नहीं चाहते हैं कि ये समाज समृद्ध हो? बस हर एक चाहता है, मुझे ये भी नहीं लगता कि नेता नहीं चाहते होंगे, परंतु बहुत जबरदस्त इच्छा शक्ति से काम करने की जरूरत है। मतलब इशू को सीरियसली नहीं लिया गया, मेरा इतना ही मतलब है। इशू बहुत सीरियस है, और जैसा आपने वर्ड में यूज किया इतना सीरियसली लिया नहीं गया है। इशू यदि सीरियसली लिया जाएगा, मेरा आने का मतलब है, मैं आपके सामने भी प्रति करता हूँ, डीजीपी साहब को लाना है, इनको ड्यूटी है, 2 दिन मेरे साथ घूमेंगे, 2 दिन मैं भी घूम रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हर जगह के मंत्री हैं, अभी मंत्री भी, मिनिस्टर भी आए थे, सारे सरपंचों से मिल रहा हूँ, प्रमुख लोगों से मिल रहा हूँ। मतलब ये जागृति और सीरियसनेस आना चाहिए, वो लाने का पूरा मेरा प्रयत्न है।
और उसमें आपकी मदद बहुत जरूरी है। कोई एक दो राजनीति नेता इच्छा शक्ति कुछ नहीं हो सकता, नोबडी कैन डू एनीथिंग। ये खाली अपने को इच्छा शक्ति अब हो गई। अब ये पर्सनली देख रहे हैं, पर्सनली ये भी देख रहे हैं, पर्सनली जब देखेंगे नीचे तक फीडबैक जाएगा। में यूनियन टेरिटरी का मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में हमने सेक्रेटरीज को 10 डिपार्टमेंट 15 डिपार्टमेंट के सभी सेक्रेटरीज को मैंने लेटर लिखे। फिर मैंने मॉनिटर किया 4 महीने बाद में, मालूम पड़ा सेक्रेटरी साहब के तो दूसरे दिन चले जाते हैं, नीचे का 3 दिन बाद में, पर जाके सुप्रिंटेंडेंट के पास में पड़े हैं, वहां फाइल पड़ी हुई है। मतलब कि वो सुप्रिंटेंडेंट जो थे 10 15 20 साल से जमे बैठे थे और पूरा काम अपनी मर्जी के हिसाब से जैसे चलता था। तो फर्स्ट सर व्हाट आई डिड, मैंने पूरे के पूरे 32 या 33 सुप्रिंटेंडेंट को पूरा टोटल रीसफल कर दिया वहां से। वी एट ए स्टॉक एक टाइम में पूरे के पूरे वहां से चेंज, मतलब दूसरा ही फेस दिखे, धंधे खत्म हो गया। काफी इम्प्रूवमेंट होता है, करेंगे। आपने हिंट दे दिया, दैट इज मोर देन पॉइंट इज वेल टेकन जी। रोटेशन ऑफ मोर देन एनफ हो गया। ये सुधारने में सभी पूरे चल रहे हैं। सभी लोग यदि लग गए उसमें, आप शामिल हो गए ना, जीतेंगे ये लड़ाई। यहाँ पर बैसाखी पे तो आपने कहा था सचिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बढ़िया बनाया था, डबल चेक सिस्टम बनाया था। एक गलत करेगा दूसरा पकड़ लेगा, लेकिन यहाँ पर समझा कि दोनों मिल गए, ये आपने ही कहा था। तो इसको सर कैसे दोनों जो मिल गए? नहीं, अब बीएसएफ और ये इनको कहा ना, उनमें से जो रहते हैं ना, देख भाई गृहिणी होती है, गेहूं साफ करती है, कंकर निकाल के फेंक देती है, वैसा डीजीपी साहब को कहा, एसएसपी साहब के लेवल पे जो भी इस तरह के थोड़े से डाउट, इंटेलिजेंस रहती है, इनके बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है, उसमें एक आधे लोग होंगे तो उनको थोड़ा सा एलिमिनेट, इधर उधर ट्रांसफर करना इनके रास्ते बहुत हैं, उस हिसाब से जरा सा कर दिया तो ठीक हो जाएगा। आई एम वेरी होपफुल। उधर डीजीपी पंजाब का कहना है कि पुलिस ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਐਸਟੀਐਫ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਬੀਐਸਐਫ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂਰਡ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਹੈਡ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਸਐਚਓ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਨਿਟ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਟਮਸ ਅਪ ਅਪਰੋਚ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਵਰੀਵਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਕੁਅਲੀ એનર્ਜਾਈਜ਼ਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ, अपने अंदर भी झाती मारो, अपने अंदर मीनिंग नॉट एज पत्रकार, सोसाइटी अपने अंदर झाती मारे, परिवार देखे, पेरेंट्स अपने बच्चों को देखेंगे, सारा कुछ ठीक है जी। पुलिस के ब्लैक शीप है, दूसरे डिपार्टमेंट से ब्लैक शीप है, वी आर एट फॉल्ट, वी विल रेक्टिफाई, बट एज अ सोसाइटी ड्रग्स हैव टू बी ट्रीटेड एज अ सोशल प्रॉब्लम आल्सो, जिहड़ी साडी सोशल ऑब्लिगेशंस है, हर परिवार को, एवरी पर्सन, एवरी फैमिली हैज टू फाइट। सो एक आज गवर्नर साहब ने जिवें दस्सिया, इस तो बाद कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखी है आर्मी, बीएसएफ, सेंट्रल एजेंसीज के नाल। सो एक बहुत ही बड़े पद्धर ते जंगी पद्धर ते काम किया जा रहा है। सीएम साहब के निर्देश है कि ड्रग्स पंजाब को क्राइम फ्री, ड्रग्स फ्री बनाओ। गवर्नर साहब इस पर्सनली तो रही, मैं नहीं देखा कभी कि गवर्नर साहब, गवर्नर ऑफ द स्टेट इज टूरिंग द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स। सो इट इज अ वेरी कमेंडेबल इनिशिएटिव एंड इट इज एनर्जाइजिंग एवरीवन। सो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ इसको डीजीपी साहब, we are already running short of time. देखो जी, ਆਪਾਂ लेट अस डू समथिंग। देखो ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਟਸ ਅ ਫੈਕਟ, ਇਟਸ ਅ ਫੈਕਟ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਤੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਡੀਜੀਪੀ
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡਰੱਗ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਾਇਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਟੱਕ ਲਈਏ। ਇਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ SOPs ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲੋਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ DGP ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੀ ਪੁਲ ਆ ਉਹ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਪੁਲ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ DGP ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਦਰ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਕੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਟਾਲਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਪੁਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਪੁਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰ ਏਦਾਂ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਦੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਹਰਜੋਤ ਬੇਂਸ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਸਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੁੜਦੇ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। अरे गल सुनो, अब इधर उधर की बात ना कर, अब ये बता कि काफिला क्यों लुटा। अब ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਤਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ। ਔਰ ਚੱਕੀ ਪੁਲ ਆਖਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗਵਰਨਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਜਵਾਬ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਫੜੇ ਆ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਨੇ। ਔਰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਆਰੋਪ। ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇੜਾ ਛੁੱਟਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ। ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਚਲਾ ਲਓਗੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾ ਲਓਗੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾ ਲਓਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਔਰ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ। कानों में जो आवाज गूंजती है, कई बार आती है रिपोर्ट, हमारी भी यंत्रणा है थोड़ी जान पहचान के लोगों से। जब पंजाब में साल भर हो गया तो रिपोर्ट मिलती है कि कुछ थाने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मिल जाते हैं, तभी पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। स्मगलिंग तो डीजीपी साहब अश्योर्ड मी पूरा ध्यान देंगे और इस तरह का कोई तत्व होंगे तो इधर उधर करेंगे नहीं। अब बीएसएफ और ये इनको कहा ना, उनमें से जो रहते हैं ना, देख भाई गृहिणी होती है, गेहूं साफ करती है, कंकर निकाल के फेंक देती है, वैसा डीजीपी साहब को कहा, एसएसपी साहब के लेवल पे जो भी इस तरह के थोड़े से डाउट, इंटेलिजेंस रहती है इनकी, बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है, उसमें एक आधे लोग होंगे तो उनको थोड़ा सा एलिमिनेट, इधर उधर ट्रांसफर करना इनके रास्ते बहुत हैं, उस हिसाब से जरा सा कर दिया तो ठीक हो जाएगा। आई एम वेरी होपफुल। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਵੇਂ ਐਸਟੀਐਫ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਬੀਐਸਐਫ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂਰਡ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਹੈਡ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਸਐਚਓ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਨਿਟ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਟਮਸ ਅਪ ਅਪਰੋਚ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਵਰੀਵਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਕੁਅਲੀ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ, अपने अंदर भी झाती मारो, अपने अंदर मीनिंग नॉट एज पत्रकार, सोसाइटी अपने अंदर झाती मारे, परिवार देखे, पेरेंट्स अपने बच्चों को देखें जी, सारा कुछ ठीक है जी, पुलिस के ब्लैक शीप है, दूसरे डिपार्टमेंट से ब्लैक शीप है, वी आर एट फॉल्ट, वी विल रेक्टिफाई, बट एज अ सोसाइटी ड्रग्स हैव टू बी ट्रीटेड एज अ सोशल प्रॉब्लम आल्सो, जिहड़ी साडी सोशल ऑब्लिगेशंस है, हर परिवार को, एवरी पर्सन, एवरी फैमिली हैज टू फाइट। सो एक आज गवर्नर साहब ने जो दसिया, इस तो बाद कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखी है आर्मी, बीएसएफ, सेंट्रल एजेंसीज के नाल। सो एक बहुत ही बड़े पद्धर ते जंगी पद्धर ते काम किया जा रहा है। सीएम साहब के निर्देश है कि ड्रग्स पंजाब को क्राइम फ्री, ड्रग्स फ्री बनाओ। गवर्नर साहब इस पर्सनली तो हुई, मैं नहीं देखा कभी कि गवर्नर साहब, गवर्नर ऑफ द स्टेट इज टूरिंग द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स। सो इट इज अ वेरी कमेंडेबल इनिशिएटिव एंड इट इज एनर्जाइजिंग एवरीवन। सो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਆ ਬੇਨਤੀ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਤਵਾਦੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਤੋਂ 103 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਸੋਨੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤਵਾਦੀ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀਗਾ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਸੋਨੀ ਔਰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 103 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਅਤਵਾਦੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਸੋਨੀ 103 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 103 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਸੋਨੀ ਤੋਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਸੋਨੀ ਖਰੜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤਵਾਦੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਸੋਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 103 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਔਰ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤਵਾਦੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰੜ ਤੋਂ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਡੇ ਦਾ ਖਾਸ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਅਸਲਾ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਅਸਲਾ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਹੈ ਇਹ ਖਰੜ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਡਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਵੈਪਨਸ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਗਗਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। ਜੀ ਮਨੋਜ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇੱਕ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖਰੜ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਡਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਇਹ ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗਗਨ? ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਆਤੰਕੀ ਲੰਡਾ ਦਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਤੇ ਆਤੰਕੀ ਰਿੰਦਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਡਾ ਦਾ ਖਾਸ ਐਸੋਸੀਏਟ गिरफ्तार किया, काबू किया गया है। जी बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਖਾਸ ਗੁਰਗਾ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਸੋਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਖਰੜ ਤੋਂ। ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਨੋਜ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਲੈਟਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਡਾ ਦਾ
ਲੰਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਗਨ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਤੰਕੀ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤੰਕੀ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਲੰਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਬੈਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤੇ ਰੋਬਿਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਲੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਕਸਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਮਨੋਜ, ਔਰ ਉਸ ਨੈਕਸਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲੰਡਾ ਦਾ ਖਾਸ ਗੁਰਗਾ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਸੋਨੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਰੜ ਤੋਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਨਮੋਲਦੀਪ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖਰੜ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਔਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ, 2 ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਰਾਲਾ ਚਾਲਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਟਰਾਲਾ ਚਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ 3 ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਮੋੜ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੰਮੀ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋੜ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀ, ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਜੀਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, 3 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਟਕਰਾਈ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਔਰ ਜੀਪ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਪ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 3 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਰਾਲਾ ਚਾਲਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਾ ਫਗਵਾੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋਦਮ ਟਰਾਲਾ ਮੋੜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕੋਦਮ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਕਰਕੇ ਟਰਾਲਾ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਹਾਦਸਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰਾਲਾ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਿਨ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੇਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੈਲੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗगन, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਬੰਗਾ ਔਰ ਫਗਵਾੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਾਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਮੁੜਦਾ ਬਹਿਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਾਇਲ ਨੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲਾ ਬਹੁਤ स्पीड से देखो वो नवा सर के और मालपुर वाल घूम रहे थे और इतने छेती इतना तेज गड्डी टन लिया उन्होंने कि जेरे तेज गड्डी 2-3 कार आ रही थी, एक गड्डी मुड़े लग गया, वो उस पर पट्टी मिट्टी लोड थी, मिट्टी सारा पलट गया, उससे 3 बंदे की मौत होगी, पति पत्नी एक बच्ची, ये सारे बटाला दे रहने वाले थे। जेरे घायल हुए ने वो जिला नवा सर दे पत्ती मट वाली बंगा दा पैंदा उत्थे ने वो सारे जख्मी हुए ने, घायल ने, लेकिन हुण उन्हां दे हालात ठीक ने। पुलिस मौके पहुंच गई, पुलिस दे सीसीटीवी कैमरा ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 279 304 ਏ ਦੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। जी पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेश कुमार मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰਾਲਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਟਰਾਲਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਥਾਣਾ ਬਹਿਰਾਮ ਦਾ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਮਾਲਪੁਰ ਰੋਡ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਘੋੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮੋੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਧਰੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੀਵਾ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ।